पुलिस वर्शन के मुताबिक इन्ना कुछ इन्ना नैटवर्क और 200 गड्डियाँ और 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ पुलिस और अजीत डोवल के स्पैशल रैपिड फोर्स ਜਿਹੜੇ कमांडो लाइक ट्रेनिंग है उन्होंने सब चों एक 6.25 फुटा जवान ਜਿਹੜਾ ਉਹ उस सारे चों जो गड्डियां घेरियां एक दे विच एक मारी इधरों उधरों वो निकल गया। जो ग्रंथी भी फड़ लिया ਉਹਦੇ पुत्र भी उन्होंने कहा जी साढ़े गुरुद्वारे आए और उत्थे उन्होंने आके ਜਿਹੜਾ बंदूक की नोक दे उत्ते ਜਿਹੜਾ ਉਹ रोटी भी खाधी और इत्थे कपड़े बदले। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ 6.25 फुट है ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੂਤੀ ਮੇੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੜਕੇ ਵਰਗਾ ਜਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈਕ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਈਆ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟਰਾਈਟ ਜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा सभ का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि सिख संगतां दे एक हिस्से विच ये डिबेट भी चल रही है कि जे अमृतपाल सिंह होरां संबंधी पुलिस की कहानी ते यकीन करिए तां जाहिर है कि 5 दिन बीतण बाद भी वो पुलिस के काबू च नहीं आए। जे ये सच है तां फिर हीरो अमृतपाल सिंह हैं ਜਾਂ पंजाब पुलिस। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सभ दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असीं उन्हां सारे वीरां भैणां दा शुक्रिया अदा करदे हां ਜਿਹੜੇ कि YouTube लाइव चैट ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕਾਰਡੀਰੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਂਜੋਏ ਫਰੀडम एंड हैव देयर ओन कंट्री खालिस्तान। बिल्कुल जी सच्ची बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया। इसे तरह साडे निहंग सिंह IT तो उन्होंने चमेल सिंह जी सही किया और निहंग सिंह होरां ने पहला भी कहा कि सच्चो सच जिहड़ा है सचमुच ही सच्चो सच है। और इसे तरह जसवीर बराड़ खालिस्तान सिक्स फॉर जस्टिस और बाकी उन्होंने जिहड़े एक्टिविस्ट ने उन्होंने सैल्यूट किया है। और ज़ाहिर है ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਜ਼ੁਬੇਰ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। इंडिया TV 84 की वजह से भी इंडिया पागल हो चुका है। देखो सच का अपना भार हुंदा है। असीं तुहाडे सब दे प्यार और हमायत सदका ही इस सच दे परचम नूं बुलंद रख पा रहे हैं। और अवतार सिंह लिखते हैं गुलामी होर कुछ नहीं इक्को ही है कि अपना घर खालिस्तान नहीं। ये बहुत बुरा है हल जो चल रहा है यही हल है पंजाब का। बिल्कुल अवतार सिंह तुसीं ठीक किया। अल्टीमेटली तो जो घर हुंदा है तो उदों ही तुसीं सकून महसूस करते हो। और अज असीं उन्हां दी मर्सी ते हैं जिहड़े जिन्हां बारे कदे उर्दू का एक कपलट कहा जाता है कि भाई असीं चमन नूं अपने खून नाल सिंजिया ते अज मालक कोई होर बन के ते ओह कहंदे ने इहदे ते तुहाडा कोई हक नहीं, ये चमन साडा है। और इस तरह फेयर अनफ बाई हसन हैदर कमाल उन्होंने जड़ा तारीफ के लफ्ज़ कहे ने। और आबद अली इंशाअल्लाह खालिस्तान ज़रूर बनेगा। आबद जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बलविंदर सिंह उन्होंने जड़ा फतेह अर्ज की है सब का बहुत बहुत शुक्रिया। हुण जड़ा नुकता असीं डिस्कस करन जा रहे हैं पिछले 4 दिन तो साडी पोजीशन जिहड़ी सी अज भी साडी पोजीशन वही है। लेकिन एक सैक्शन सिख संगत का जिस दे विच चर्चा है
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟਰਾਈਟ ਜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਟੀਕੂਲਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੀਕਦੇ ਸੀ ਕਿ G20 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਿੱਡਲ ਪੁਲਸੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਵਲਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 2 ਮਿਰੈਕਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਰੈਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਵਲਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟਰਮ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਇੰਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਔਰ 200 ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪਿਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੋਂ ਇੱਕ 6.25 ਫੁੱਟਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ 6.25 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੂਤੀ ਮੇਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਕ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੜਕੇ ਵਰਗਾ ਜਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਈਆ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਡਰੈਗਨੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਬਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰੋਬੈਰੋ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਸੰਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੀਰੋ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ 80,000 ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖਨ ਈਵਨ ਇਸ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਇਕ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਗੌੜਾ भाग 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 दौड़ दौड़ दौड़, पुलिस आगे लगी, पुलिस आगे वो पीछे, पुलिस पीछे वो आगे। भी 5 दिन हो गए ने एक बेचारा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਦੰਦਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।